अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. This is me, Muhammad Atiq. لکه څرنګه تاسو ته پته ده already مو 10 days basic English grammar class شروع کړو. هغه له مو سره 4 دن already تیری شوي دي او نن مو له ده 5th day یعنی 5واں دن 5th day نن مو له 5واں دن ده 5مه ورځ ده according to syllabus according to introductory video چې کومه مو ایشو کړی وا کومه مو شیر کړی وا هغه کې مدایلو چې 5واں دن چې کومي هغه باندې مو ان شاء الله کلاس سټډي کوم. نو نن مو له ټاپک ده clause. Before starting شروع کوو نه پهلا مو یو څو سوالات ځان نه کوم چې what is the clause څه شی دی. Number second, what is difference between the clause and the sentence or the clause په منځ کې څه فرق دی. Or third, the most important question, what are the types یا kinds of the clause वाला types या kinds कुम दी या कौन से है या कुम दी. Let's have a short look at the whiteboard. Inshallah after watching this video نو تاسو ته inshallah the clause په سلسله چې clause په حواله سره به تاسو سره ټول inshallah کوم confusions دی هغه ختم شي. نو شروع کوم. clause, part of a sentence which consists of a subject and a verb. Part of a sentence which consists of a subject and a verb. The sentence wala aga hissa so kum subject wi so kum ke subject mi aur sara verb hum mi. The sentence wala aga hissa so kum subject aur verb bande mushtamil wi. Sentence sura hum wi doesn't matter mu sara it's a kar nishta. उस sentence की so kum subject है और so kum verb दे څنګه مطلب وبمسي نو that is called the clause. هغه ته مو یو څه clause او subject کوم دی مو already په 4th ویډیو کې ډیټیل سره بیان کړی دی او سره verb کوم دی automatically already مو په 3rd ویډیو کې ډیټیل سره بیان کړی دی. نو زه یو ځل بیا ریپیټ کوم. د سنټنس ولا هغه حصہ چې کومه سبجیکټ او په ورب باندې مشتمل وي هغه ته مو یو څه clause. For examples, he runs वो भागता है. he मु सारा सब्जेक्ट है काम करने वाला. run चुकुम में सारा एक्शन वर्ब दे he सब्जेक्ट runs वर्ब सही है. मु सारा सब्जेक्ट हम दे वर्ब हम मौजूद दे ये मतलब दश द मु सारा यो clause दे. At the same time the sentence हम दे मतलब पूरा और कही. Second, if he runs अगर वो भागता है सब्जेक्ट मौजूद है ही runs हम मौजूद है वर्ब दे हो लेकिन पर शुरू के उसरे बल टके मौजूद है जरूरत हम यूं से if अगर वो भागता है ठीक है सब्जेक्ट मौजूद है वर्ब हम मौजूद है द क्लॉज शुरू हो मख्तर सर मौजूद है if ये मतलब दाश इज द अगर क्लॉज से पूरा माना न वर्की अगर वो भागता है सही है. अगर वो भागता है तो क्या होगा मुसरा क्वेश्चन ब्रेक दे मतलब पूरा न वर्क गई ठीक है. नो सेंटेंस न दे क्लॉज दे वो सेंटेंस न दे. वी गो होम हम घर जाते हैं सब्जेक्ट मुसरा वी दे मुसरा गो चुकुम दे द एक्शन वर्ब दे ठीक है यानी वर्ब दे मतलब मुसरा द क्लॉज दे द हिस्सा मुसरा क्लॉज दे. वी गो सब्जेक्ट और वर्ब सरा की शामिल शो यो क्लॉज जोड़ कर वो घर जाते हैं द होम सरा मु इट्स कार निश्ता वाले मु सब्जेक्ट और वर्ब सरा कार सिर्फ नो होम सरा मु कार निश्ता और द वी गो द यो क्लॉज दे हम जाते हैं मतलब पूरा और गई सही है. सेंटेंस हम दे वी गो होम और द सेंटेंस दे सही है और सारा क्लॉज हम दे वाली क्लॉज दे सोचिए सब्जेक्ट मौजूद है और सारा वर्ब हम मौजूद है और पर सर दे बिकॉज दे नो क्योंकि वो जानते हैं दे मुसरा सुकने सब्जेक्ट है
او نو چې کوم دی د موږ سره ورب دی، موږ سره ورب دی، سبجیکټ هم موجود دی، ورب هم موجود دی، کلاس خو مکمل شي خو فرنٹ کې ورسره بل ټکی لګېدلی دی بیکاز کیونکہ وہ جانتے ہیں، مطلب پورا پورا نه ورکوي کیونکہ وہ جانتے ہیں څه شی کیا جانتے ہیں سوال پرېږدئ چې کله سوال پرېږدئ مطلب دا شی چې اٹ از ا کلاز بٹ ناٹ ا سینټنس. کلاز کېدی شي خو سینټنس نه دی، کلاز والی کېدی شي ځکه چې سبجیکټ هم موجود دی او ورب هم موجود دی خو مطلب خو پورا نه ورکوي ځکه چې بیکاز لګېدلی فرنٹ کې اٹ از ناٹ ا سینټنس. موسا پلیز کرکٹ، موسرا سبجیکٹ ہے کام کرنے والا دے اور پلیز حکم دے موسرا ایکشن ورب دے موسرا کلاس پورا شو موسا پلیز سبجیکٹ موجود دے ورب ہم موجود دے موسرا کلاس پورا شو. کرکٹ کرکٹ کھیلتا ہے فکرہ موسرا پورا دے موسا پلیز کلاس ہم دے سینٹینس ہم دے دا کرکٹ سرا موسرا کار نشتا دا آبجیکٹ ہے ځکه چې کلاس کې موږ سره صرف سبجیکټ او د ورب ضرورت وي نو موږ سره دې باندې کلاس پورا شوی دی پلیز باندې موسا پلیز موسا کھیلتا ہے سینټنس هم دی کلاس هم دی ځکه چې مطلب پورا ورکوي نو سینټنس هم دی. اوس ټوله ضروري خبره موږ سره کلاس والا څو ټایپس دي څو کاینډز دي خو ما صرف د بورډ باندې صرف او صرف 2 مینشن کړي دي چې هغه موسټلی یوز کېږي په عام ډیلی لایف کې. عام ډیلی لایف کې زیاتره یوز کېږي یو موږ سره وي اینډ ډیپینډنټ کلاز یا ورته موږ مین کلاز نوه هم ورکولی شو او یو موږ سره وي ډیپینډنټ کلاز یا سب اورډینیټنګ کلاز نامه هم ورکولی شو. اوس تاسو سترګې غړوو چې کله انشاءالله دا 2 ټایپس مو بیان کړو نو تاسو ته به د سینټنس او د کلاز والا څه کوم ډپریشن دی څه کوم ټینشن دی هغه به انشاءالله ختم شي. نو ګورو 2 ټایپس اینډ ډیپینډنټ کلاز یا مین کلاز مطلب clause which acts as a sentence. هغه clause چې کوم یو سینټنس وي پورا هغه clause چې کوم یو پورا سینټنس وي پورا مطلب ورکوي نو هغه ته مو یو که نه چې هغه مین کلاز دی ته مو یو چې مین کلاز یا انډیپینډنټ کلاز. انډیپینډنټ مطلب دی آزاد مطلب څه وي څه بل چا ورته ضرورت نه وي خپلې مرضي باندې وي بل چا ورته ضرورت نه وي خپلې مرضي باندې وي او یاد ساتو چې انډیپینډنټ کلاز یا مین کلاز کوم وي دې ته د لفظ یا د لفظونو یا د بل سینټنس هیڅ ضرورت نه وي چې هغه خپل مطلب پورا ورکړي. نو مین کلاز یا انډیپینډنټ کلاز هغه کلاز وي چې کوم ایز ا سینټنس استعمالیدی شي مطلب نورو الفاظ نورو سینټنس ورته ضرورت نه وي. فار ایگزامپل needs no word sentence words یا sentence ضرورت ورته نه وي چې مطلب خپل پورا کړي. نو he plays cricket he subject ہے موږ سره plays کوم دی verb دی he plays وہ کھیلتا ہے سبجیکٹ هم دی verb هم موجود دی یو کلاس جوړ شو مطلب هم پورا ورکوي دا څه شو دا یو کلاس وہ کرکٹ کھیلتا ہے دا یو کلاس شو موږ سره he plays هم سره یو کلاس مزید نورو الفاظ ضرورت ورته نشته خپل سینټنس یا خپل مطلب سینس پورا کی. سیکنڈ ایگزامپل دے گو ہوم وہ گھر جاتے ہیں دے سبجیکٹ ہے اور گو چکم دے مسرا ورب دے کلاس پورا شو مسرا کلاس مشتمل پر سبجیکٹ اور ورب باندې کلاس مسرا پورا شو ایٹ د سیم ټایم دا سینټنس هم دی مورته ویل څه acts as a sentence مین کلاس کوم دی دا د سوي لکه یو سینټنس وي دا یو سینټنس وي نو مقصد د دې فکرې نورو الفاظو نورو سینټنس ضرورت نشته چې خپل مطلب پورا ورکړي دا کوم سره ده انډیپینډنټ کلاس یا مین کلاس. اوس موږ څون ډیپینډنټ یا سب اورډینیټنګ کلاس کا دا څه ډیپینډنټ مطلب د انحصار ډیپینډنټ یا ډیپینډ مطلب د انحصار ډیپینډنټ مطلب د بل چا باندې انحصار کوي بل چا ضرورت وي ورته خپل کار یا خپل اکټیویټي خپل پورا نشي کوي نو دې کې ډیپینډنټ یا سب اورډینیټنګ کلاس مطلب دا هغه کلاس چې کوم ته د نورو الفاظو یا د نورو سینټنسو ضرورت وي چې خپل مطلب پورا ورکړي. او دا څه ته د سب اورډینیټنګ کلاس ته موږ سب اورډینیټنګ کلاس ځکه یو
څه دي ته د subordinating conjunction دي سره لګېږي دې ولا مطلب څه کوم دی هغه الټه کوي د دې ولا مطلب څه کوم دی هغه ته یو لفظ یا سنټنس ولا ضرورت ورکوي. فار ایگزامپل clause which does not act as a sentence هغه clause څه کوم پورا سنټنس نشي کېدی سبجیکټ مو موجود وي ورب هم ورچې موجود وي خو بیا به خپل مطلب پورا نه ورکوي دې ته مو یو subordinating clause یا dependent clause. فار ایگزامپل if he runs अगर वो भागता है بیا به څه کېږي که هغه منډه وایي نو بیا به څه کېږي صحیح ده. اوس دې جملې ته یا دې الفاظو ته یا نورو الفاظو یا نورو سنټنسو ضرورت دی چې د خپل مطلب پورا ورکړي صحیح ده. نو ګور ورته अब he runs he will win वो जीतेगा अगर वो भागता है तो वो जीतेगा. تاسو ولیدو چې دا अब he runs کوم دی د خپل مطلب پورا نه ورکوي خپل مطلب پورا نه ورکول د نورو الفاظ یا د یو بل سنټنس ورته ضرورت او خپل مطلب پورا کی نو he will win د څه کلمه ولا ګول ورسره دی فکری خپل مطلب خپل مقصد پورا صحیح ده. نو ځکه دې ته مو یو کنه چې دا ډیپندنٹ کلاس دی یا سبورډینیټینګ کلاس دی. دین علاوه نور هم ډېر ایگزامپلز دي کنه څنګه چې سبورډینیټینګ کلاس کوم دی ان شاء الله چې کله مو سبورډینیټینګ کنجنکشن یو ځل بیا مولا دا شی ریپیټ شي چې سبورډینیټینګ کلاس څه شي ٹھیک ده. امید ده تاسو به ان شاء الله نن ویډیو باندې پوه شئ یو ځل بیا ریپیټ کوم دا یاد ساتو چې مو سره کلاس مشتمل وي سبجیکټ او په ورب باندې. کلاس مو سره دوه قسمونه وي یو انډیپندنٹ وي یا مین کلاس او دویم مو سره وي ډیپندنٹ یا سبورډینیټینګ کلاس. انډیپندنٹ یا مین کلاس هغه وي چې کوم پورا سنټنس وي د بل الفاظو یا د نورو سنټنس ورته ضرورت نه وي چې خپل مطلب پورا کړي. او ډیپندنٹ یا سبورډینیټینګ کلاس هغه وي چې کوم ته د نورو لفظونو یا د نورو سنټنسو ضرورت وي چې خپل مطلب پورا کړي. امید ده تاسو به ان شاء الله پوه شئ ویډیو وکړو او نه باندې شیر کو چې نور ملګري هم خبر شي. سبب ان شاء الله موږ ټاپک وی ناون کامن ناون پراپر ناون ډیټیل ان شاء الله so چاته دې سنت دغه باندې سمجھ نه وی راغله he can contact me through WhatsApp. inshallah I will see you tomorrow. خپل خیال کو. جزاک الله. السلام علیکم.